जय जगन्नाथ बंधु मैंने मो मधुमिता आपण समस्त स्वागत जनावि। आज मुझे नहीं आसी लेखिका तथा संपादिका मानिनी मिश्र एक सुंदर आलेख्य। तेज आलेख्यटी प्रस्तुत करने आगु मुझे समस्त कही रखे जे आज आम अति आदरणीय अपा मानिनी मिश्र जन्मदिन आर जन्मदिन सु अवसर में चलतु मागिने ईप्सित आकाश जहाँकि हाथ मुठार आसी धरा पड़ जाऊ। ମୁଁ ଚାହିଁବି ମୋ ପାଇଁ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ, ହସୁଥାନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏମିତି ହିଁ ରହିଥାଉ। ତେବେ ଆଉ ଡେରି କରିବିନି, ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ଗାଳ୍ପିକା, ଲେଖିକା, କବି, ସମ୍ପାଦିକା ଏକାଧାରାରେ ଅନେକ କିଛି ଯିଏକି ମୋର ଅତି ଆଦରଣୀୟ ମାନିନୀ ମିଶ୍ର ଅପା ତାଙ୍କର ଏକ ଆଲେଖ୍ୟ ଯାହାର ଶୀର୍ଷକ ରହିଛି फ्राइडे फ्राई। साला एक मच्छर बनाम आजिकालीर कामल सांबादिकता। बेताल बुहा होता एथरक स्पोर्ट्स बाइक रे। आगरे राजा विक्रमादित्य क्यों दक्षिणी सिनेमार हिरो परी बाइक चलाउथांती। गुड 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 फट 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 शब्द करी अंधारर छाती चिरी बाइकटी पवन बेगरे चलता रास्तार। कापालिकर शर्त हुए तो एथरक पूरा हो बोली बेस आशावादी थांती राजा विक्रमादित्य। ए समय बेताल कहला, राजा 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 प्लीज प्लीज टिके रख गाड़ी, खूब जोरे नेचर्स कॉल हेलानी, आउ संभाली परिबिनी। राजा भाबुथांती ए गला पुणी बदमाशी आरंभ करदेलानी बेताल। ना एथरक कौनसी कथा सुनिबिनी। बेताल कहला, राजा राजा मु आजिकल डाक्टर नुहे हो, मु आजिकल डाक्टर नुहे जे मते 1 2 3 कि 4 लागबनी। राजा भाविले 1 माने तो 1, 2 माने झाड़ा, 3 माने बोधे शोष, हेले 4टा कुआड़ू आइला। बेताल ठीक धरी पारला। अरे अरे 4 माने भोक, आ 5 माने गोटे हम्स हठात आगे पड़ला। अगत्या बाइक बेग को कम करने को ब्रेक मारिया को जाउचंती राजा विक्रम। बेताल कहला, देख देख रखिब तो रख, नले हेते हेते ए तुम नुआ 20 लाख टंकिया बाइक उपरे दर दर मुति पकेबी हैला, तेणिक मते दोष दबनी हैला। तुम बाइक पवित्र स्थान पर राजी तो चल चलाओ बाइक। राजा बाध्य होई बाइक को साइड करी रखिले। बेताल हालका है आसला, तापरे हसला बहुत आ बसी पड़ला पाख सीमेंट बेंच उपरे। नाना पाटेकर स्टाइल रे हाथ को हाथ बाड़े हली हली कहला, साला एक मच्छर आदमी को हिंजड़ा बना देता है। हठात बेताल पाटेरु हिंदी डायलॉग सुनी राजा मुरुकु हसी कणे कि चाहिए बेताल को। सर्त अनुसार राजा किछि कहबेनी, पाटी खोलिले माने से छु। बेताल कहला, केते दौड़ुच ह बाबू से डॉक्टर दास परी हैं, जेते जहा कर रजा, डॉक्टर पुलिस को निंदिबे माने निंदिबे लोके। राजा बड़ बड़ आखि करी अनेइले बेताल को। बेताल सीमेंट बेंच रो गोटे पटरु ता लांजटा नहीं सेठी राजा को बसिया को कहला, ए सुण मु एबे आम गाँ बड़ पत्थर खोल डाक्तरखाना को जाइथिली। गोटे कुआ माँ आ गोटे कुआर बाप जोर जोरे कांद बोबाड़ी करथिले। आम बाहाघर 1.5 बरस होइछि। आमर रेयर भेराइटीर धला कुआ जन्म होइथिला। ताकु नहीं आमे केते सपन देखुथुलु। एठी आम गाँ पशु डाक्टर अवहेलारू तार मृत्यु हैला। सांगे 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 मीडिया वाला नारद माने आसी पहुँच गले। कथबार्ता हेले। एई हॉस्पिटल रे 20 जन डाक्टर हेले केही तो रुहंतिनी, काहाकू चिन्हिनु। जो गोटिक पक्षी विशेषज्ञ डाक्टर एठी रुहे ताकू चिन्हिचु। ता विपक्ष रे चल मिर्चा मसला लगे के लिखिदबा, लोके जमिति बा बा कौन नकल रे नारदे बोली कहिबे। अगत्या खबर कागज रे बाहर पड़ला, अमुक पक्षी डाक्तरंकर अवहेलारू सुस्थ सबल रेयर भेराइटीर धला कुआ छुआ मृत।
କିଏ କେତେ କ'ଣ ଖବର କାଗଜରେ ଚର ଚର ଲେଖିଦେଇଗଲେ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଆସି ଶିଶୁର ରେୟାର ଭେରାଇଟି ଉପରେ ଗବେଷଣା କରନ୍ତୁ ବୋଲି ନାରଦ ଦଳ ଦାବି କଲେ। କେଉଁ ନାରଦ ଲେଖିଲେ ଯେ ଘୋର ଅନ୍ୟାୟ ପ୍ରଭୁ, ଘୋର ଅନ୍ୟାୟ। କଳା ରଙ୍ଗ ନେଇ ଲାଜରେ ବୁଡ଼ି ମରୁଥିବା କୁଆ ଦିନଟେ ବି ଆଇନା ଦେଖେନି। ଧଳା କୁଆ ହୋଇଥିଲେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜେନେସିସ୍ର ଅୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ସେଇ ଚେନ୍ ଏଇ ନିଆଁ ଲଗା ପଶୁ ଡାକ୍ତର ପାଇଁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଏହାର CBI ଲେଭେଲରେ ଯାଞ୍ଚ ହେଉ, ଆଉ ଦୋଷୀ ଉପରେ କଡ଼ାରୁ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ। କେଉଁ ନାରଦ ପୁଣି ଲେଖିଲେ ଯେ ଏମାନେ ଠାକୁର ଆଜ୍ଞା, କଳା କୁଆ ହୋଇ ଧଳା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କ'ଣ କମ୍ କଥା? ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ତୋଳା ହେବା ଜରୁରୀ। କେଉଁ ନାରଦ ଲେଖିଲେ ଯେ ବିଚରା କଳା କୁଆ କେତେ କାନ୍ଦୁଛି, ତା ଲୁହ ବି କେତେ ରେୟାର ଭେରାଇଟି। ସେସବୁ ଲୁହର ମଧ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଉ। ଆଉ କେଉଁ ନାରଦ ଲେଖିଲେ ଯେ ଏଇ ଧଳା କୁଆ ପାଇଁ ଗୋଟେ ତାଜମହଲ ଷ୍ଟାଇଲରେ କୁଆ ମହଲ କରାଯାଉ, ନହେଲେ ଧଳା କୁଆର ଘୋର ଅପମାନ ହେବ। ହେଲେ ଏଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କଲା ପରି ଖବର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଖବରକାଗଜରେ ପ୍ରସାରିତ ହେବା ପରେ ଲୋକଙ୍କର ସୁଅ ଛୁଟିଲା ବଡ଼ ପଥର ଖୋଳ ଗାଁକୁ। ଲୋକଙ୍କ ହାଉ ଯାଉରେ ଗାଁ ଖାଲି ଉଠିଲା ପଡ଼ିଲା। ଏପଟେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ବାହାରୁଥାଏ, ସେପଟେ ସରକାରୀ କଳ ତତ୍ପର। ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦଳ ପଠା, ସେମାନେ କହିଲେ ଏମାନେ 2-3 ଦିନରେ ରେଡ଼ି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦଳ ପଠାଇବାକୁ। ସେମାନେ କହିଲେ ମନ୍ଦିର ତୋଳା, ଏମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଫଣ୍ଡରୁ ରେଡ଼ି ମନ୍ଦିର ତୋଳିବାକୁ। ସେମାନେ ଖାଲି ଯେଉଁ ତାଜମହଲ କଥାଟା କହିଦେଲେ, ଟିକେ ଅଧିକା କହୁଛ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ହାତରେ ହାତ ପତେଇବାକୁ ରେଡ଼ି ବି ହେଇଗଲେ। ଚିଠି ପତ୍ର ଲେଖାଲେଖି ବେଳେ କିରାନୀ ବାବୁ ନାରଦ ବାବୁଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ, ହୟ ମୋତେ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତନି ସେ ଧଳା କୁଆକୁ। ଆରେ ସେଟା ବା ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ କି ଫୂପ ହେଇଥିବ, ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରି ନେତ୍ର ପବିତ୍ର କରିଦିଅନ୍ତିନି। ୟୁରେକା ମିଲିଗୟା ପାଇଗଲି ଚିଲେଇ ଉଠିଲେ ବାବୁ ନାରଦ। କିରାନୀ ବାବୁ ତଳ ଉପର ସବୁ ଆଡ଼ ବୁଲି ଦେଖିଲେ, କିଛି କାହିଁ ଚମତ୍କାର ଥିଲା ପରି ତ ଲାଗିଲାନି ତାଙ୍କୁ। ସିଏ କହିଲେ, ହେ ନାରଦେ, ଏ କ'ଣ ପାଇଲେ ଆପଣ? ସେସବୁ ତମେ ବୁଝିବନି ହୋ କିରାନୀ, ମୁଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଅଛି ତମର? ଆମେ ନାରଦିଆ ଜାତି ହିଁ ବୁଝିପାରୁ ତାକୁ। କାଲି ଖବରକାଗଜ ଖୋଲିଲେ ବଳେ ଜାଣିଯିବନି। ରାତି ସାରା କିରାନୀ ବାବୁ ଅନିଦ୍ରା। କେତେବେଳେ ବାହାରିବ ସେ ନାରଦଙ୍କ ପେପର? ନେଟ୍ ଫେଟ୍ରେ ପାଇଯିବେ କି? ସର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉ। ଏ ଭିତର ଏ କାନରୁ ସେ କାନ ଅନେକଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିଲା, କାଲି କିଛି ଚମକପ୍ରଦ ନ୍ୟୁଜ୍ ବାହାରିବାକୁ ଯାଉଛି 1 ନମ୍ବର ଖବରକାଗଜରେ। ତା ପରଦିନ 1 ନମ୍ବର ଖବରକାଗଜର ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାରେ ବାହାରିଲା ଯେ ବିଭିନ୍ନ ତତ୍ତ୍ୱବାଦ ଓ କେମିତି ଦିନେ ଈଶ୍ୱର ଚାହିଁଥିଲେ ଯେ ସେ ଧଳା କୁଆ ହୋଇ ଜନ୍ମ ନେବେ। ଖବର ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟିଲା। ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ଛେନା ଧରି ସେଇ କାକ ଦେବତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଅଭିଳାଷ ତ ଥିଲା, ହେଲେ ଅନେକ ଏଇ ବାହାନାରେ ନିଜର ମନର ଗୁପ୍ତ ଇଚ୍ଛା, ଯେପରିକି ରାତାରାତି ଧନୀ ହୋଇଯିବ, ରାତାରାତି ବଡ଼ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇବ, ରାଜଧାନୀରେ ସେଇ ଏତେ ନମ୍ବର ବଡ଼ ପ୍ଲଟ୍ଟା କାଳେ ମୋ ନାଁରେ ଲଟେରୀ ଫିଟିବ, ଇତ୍ୟାଦି କେତେ କ'ଣ ମାନସିକ କରି ଧାଇଁଲେ। କୁଆ ମଳକୁ ସନ୍ତର୍ପଣରେ ଚଢ଼ା ଦଳରେ କିଣି ଚିତା ଚୈତନ ବି ଲଗାଇଥିଲେ। ପକେଟ ମାର କରିବାକୁ ଏଥିରୁ ଆଉ ଭଲ ଚାନ୍ସ ମିଳିବନି ବୋଲି ଥୋକେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଭିଡ଼ ବି ସାଜିଲେ। ସରକାରୀ କଳ ଆହୁରି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଇଗଲା। ସେଇଠି ମନ୍ଦିର ଯେମିତି ରାତାରାତି ତୋଳା ହେବ ତାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରି କାକ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ବସିଲେ ସଭିଏଁ। ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ତା ପରଦିନ। ତାପରେ ବରଫ ଘର ଭିତରେ ଯତ୍ନରେ ଥିବା ଶ୍ଵେତ କାକ ଦେବତାଙ୍କୁ ଥାପନା କରି ତାଙ୍କର ଜଳାଭିଷେକର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ମଧ୍ୟ କରାଗଲା। ଖୁବ୍ ଜାକଜମକରେ ସବୁ କରିବାକୁ ପଶୁପତିନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ ସ୍ପେଶାଲ ପୂଜକ ଅଣାଗଲେ। ଶହ ଶହ ପୂଜକ ମନ୍ତ୍ରପାଠ କରୁଥିଲେ।
ଶହ ଶହ ଜନସାଧାରଣ କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ନ ମାନି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ବି କରୁଥିଲେ। ଏପଟେ ଗରା ଗରା ପାଣି ଢଳା ଚାଲିଥିଲା। 108 ଗରା ଗଙ୍ଗା ଜଳ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଳସରେ ବୁହା ହୋଇ ଥୁଆ ହୋଇଥିଲେ। 8-10 ଗରା ପାଣି ଢାଳିବା ପରେ କାକ ଦେବତାଙ୍କର ଧଳା ରଙ୍ଗ ବତୁରି ବତୁରି ଛାଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ। ଆଉ 2-4 ଗରା ପରେ ଦେଖାଗଲା ଇଏ ଏକ ଅପରିପକ୍ୱ କଳା ରଙ୍ଗର କୁଆଛୁଆ। କିଏ ତା ଉପରେ ଡବାଏ ଡିଷ୍ଟେମ୍ପର ବୋଧେ ଢାଳି ଦେଇଥିଲା। ବିକ୍ରମ ହସିଲେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ। ତାଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ବାହାରି ଆସିଲା, ସାଲା ଏକ ମଚ୍ଛର। ଏପଟେ ବିଚରା ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ରେୟାର ଭେରାଇଟିର କୁଆ ମରଣ ଅଭିଯୋଗରେ କୈଫତ ତଲବ କରାଯାଇଛି। ଦେଖାଯାଉ ସେ କେବେ ଦୋଷମୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଅପା ଲେଖିଥିବା ଏ ଆଲେଖ୍ୟଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି ବନ୍ଧୁଗଣ। ତେବେ ଏ ଆଲେଖ୍ୟଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ସେ କଥା ନିଜ ମତାମତ ଦେଇ ଅବଶ୍ୟ ଜଣାଇବେ। ପୁଣି ଥରେ ଅପାଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ।